नमस्कार। ओडिशा पाठशाला चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज मु आउ एक सुंदर वीडियो आपण मानक पई नहीं आसी। क्षमा करिवे, बहुत दिन मु वीडियो अपलोड करि पारि नाही, कारण किछि असुविधा कारण मु किछि वीडियो अपलोड करि पारि नाही। एबे चेष्टा करिवि प्रतिदिन वीडियो आनिबा पई। तो मु कहिथिली आमे ओडिसा रा नाथ धर्म और नाथ साहित्य विषय रे पढ़िबा बोली। नाथ आज से नाथ धर्म और नाथ साहित्य विषय पढ़ा। आम पूर्वर कौन मध्ययुगीय किसी कवि विषय आलोचना कर सारी, किसी जन कवि विषय प्राय आलोचना कर सारी, आउ केते जन कवि अच्छा से गुड़िक भी आम सारीदेबू। तो आज आम पढ़ा ओडिशा रे नाथ धर्म और नाथ साहित्य। ओडिशा रे किपरि नाथ धर्मर प्रभाव थिला, किपरि भाबरे केउ केउ मठ केउठारे प्रसिद्धि लाभ करिथिला ताहा विषय रे पढ़िबा। तेणु नाथ धर्म नाथ साहित्य पढ़िबा पूर्वरु नाथ शब्दर अर्थ कौन, नाथ शब्द केउठु उत्पत्ति लाभ करिछि ताहा विषय रे तो आमे जानिबा निहाती दरकार। तो प्रथमे नाथ शब्दर अर्थ कौन, नाथ धर्म अर्थात नाथ धर्म कौन ना, नाथ धर्म होउछि एक जगभित्तिक धर्म। ना नाथ धर्म अर्थ कौन ना, नाथ धर्म होउछि एक जगभित्तिक होउछि कौन ना, जगभित्तिक जगभित्तिक धर्म। तार अर्थ नाथ धर्म होउछि जगभित्तिक धर्म, अर्थात नाथ धर्म रे भूषित जो जगी माने अर्थात जगी मानक बुझाए। से माने जो नाथ समस्तंकर तांकर संज्ञार शेष रे नाथ लागि थाए, तेणु तांको नाथ बोली कुहा जाई थाए। से माने होउछन्ति जगी भित्तिक, तांकर धर्म होउछि जगी भित्तिक धर्म, कारण से माने जगी भली जीवन यापन करिथांती, भिक्षावृत्ति करिथांती। तो नाथ शब्द नाथ धर्म होउछि एक जगी भित्तिक धर्म। एही धर्मर एपरि नामकरण होइतिबार कारण हेउछि एहार प्रवर्तक ओ मुख्य प्रचारक नाथ पदवी रे भूषित थिले। कारण नाथ धर्मर जे प्रवर्तक जे नाथ धर्म प्रतिष्ठा करिसंती, कुआ जाय नाथ धर्म गोरखनाथ प्रतिष्ठा करिसंती, आ केही कहंती मत्स्येंद्रनाथ प्रतिष्ठा करिसंती। किंतु जे भी नाथ धर्मर प्रवर्तक अछंती से तांकु कौन ना, सेमानंकर मुख्य जो प्रचारक थिले सेमानंकर पदवी अर्थात पदवी रे नाथ पदवी रे सेमाने भूषित होइतले। तांकर शेष रे तांको नामर शेष रे सेमाने कौन नाथ जग करुथिले। और सेमाने जेउ जातिर हेउना काहेकि जेतेबेले सेमाने नाथ धर्म रे भूषित हेबे, तांकर कौलिक संज्ञा अर्थात तांकर जातिर जो टाइटल रही थाए सेटाको सेमानंको परित्याग करिबा को पड़ी थाए। कारण सेटाको परित्याग न कले सेमाने नाथ धर्मावलंबी होई परिबे नाही, कारण तांको नाम शेष रे नाथर जग होई थाए। तो नाथ शब्दर अर्थ कौन ना, नाथर अर्थ कौन, नाथ शब्दर अर्थ हेउछि नाथ शब्दर अर्थ हेउछि कौन ना, स्वामी बा प्रभु। नाथ आमे जगतर नाथ जगन्नाथ कहू, तेणु क्या कहू ना जगन्नाथ, जगन्नाथ को आमे प्रभु रूप में मानि थाउ, तेणु तार अर्थ होउछि स्वामी बा प्रभु। जानिपारे तार नाथ धर्म हेउछि एक जगभित्तिक धर्म, नाथ शब्दर अर्थ हेउछि स्वामी बा प्रभु। तापरे कौन अच्छी ना शब्दर अर्थ होउछि मोक्ष दान दक्ष, अर्थात जहाँ मोक्ष प्राप्ति। ना जो नाथ नाथर रोची ना शब्दर अर्थ कौन ना, ना शब्दर अर्थ होउछि कौन मोक्ष प्राप्ति। जो नाथ रहिला नाथ नार अर्थ होउछि मोक्ष प्राप्ति। जो गुड़िक मु कहूछि आपण टिके कौन करिवे ना, निजे नोट्स टिके बनेइबे ना। नाथ नाथरे जो न अर्थ रोची तार अर्थ होउछि कौन ना, तार अर्थ होउछि मोक्ष प्राप्ति। आउ थर अर्थ कौन रही ना, थर अर्थ होउछि अज्ञानर दूरीकरण। थ कौन ना, अज्ञानर दूरीकरण।
କ'ଣ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲେ? ନାଥ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାଥ ହେଉଛି ନାଁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନ ରହିଲା ନାଁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଉ ଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଜ୍ଞାନର ଦୂରୀକରଣ ତଥା ମାନେ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଦୂର କିପରି ଅର୍ଥାତ୍ ନାଥର ଆଶ୍ରୟରେ ନାଥ ବ୍ରହ୍ମର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଅଜ୍ଞାତ ମାୟା ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନର ମାୟା ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନର ମାୟା ଆମକୁ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନାଥ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ନାଥ ହେଉଛି ନର ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି, ନାର ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ଥ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନକୁ କିପରି ଆମେ ଦୂରୀକରଣ କରିବା। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାଥ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ତାର ବିକାଶ। କିପରି ନାଥ ଶବ୍ଦଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଆମର କହିଛି କ'ଣ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ନାଥ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ନାଥ ହେଉଛି ଏକ ଜଗଭିତ୍ତିକ ଧର୍ମ। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ନାଥ ଯେଉଁ ରହୁଛି ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆଉ ଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ନାଥ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ଦୂରୀକରଣ କରିଥାଏ। ମାନେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୂରୀକରଣ କରି କିପରି ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ କ'ଣ ନାଥ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନାଥ ଧର୍ମ, ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ନାଥ ଧର୍ମ ଆସିଲା, କିଏ ନାଥ ଧର୍ମକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ଲାଭ କଲା, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ନ ସରେ ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ନାଥ ଧର୍ମର ନେଇ ଆସିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଥ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶ। ନାଥ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା ଭାରତ ଧର୍ମରେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ନାଥର କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ ବନେଇ ଦେଇଛି। ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ସେଇଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯିବ। ଭାରତ ଧର୍ମରେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସିଦ୍ଧ ମତ, ଅବଧୂତ ମତ ଓ କୌଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ସିଦ୍ଧ କୌଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁ ନାଥ ଧର୍ମ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନାଥ ଧର୍ମକୁ ସିଦ୍ଧ ମତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ସିଦ୍ଧ ମତ, ଅବଧୂତ ମତ ଓ କୈଳସ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ସିଦ୍ଧ କୈଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନାଥ ଧର୍ମ ଆସିନଥିଲା, ନାଥ ସଂଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନାଥ ଧର୍ମ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। କୈଳାସ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧକମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ନାଥ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲେ ତ କୈଳାସ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ ନାମରେ ନାମିତ କରୁଥିଲେ। ନାଥ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜଗୁହ୍ୟ ତଥା ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗମ ତନ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ନାଥ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି କେଉଁଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନା ରାଜଗୃହ ତଥା ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗମ ତନ୍ତ୍ରରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଅଛି। ଯେଉଁଟା ନାଥ ଏଠି ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ନାଥର ଭୂମିକା ରହିଛି ନା ଏଠାରେ ନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନାଦି ଦୂରୀପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ କରିବା, ଆଉ ଥ ହେଉଛି ଭୁବନ ତ୍ରୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନାଥ ଧର୍ମ ଅନାଦି ଧର୍ମ ଓ ତାହା ତ୍ରିଭୁବନ ସ୍ଥିତିର କାରଣ ଅଟେ। ତାହେଲେ ନାଥ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନାଥର ଅର୍ଥ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନାଥ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ନାଥ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଭାବରେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ଓ ନାଥର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏଟା ହେଉଛି ଅନାଦି ରୂପ ଓ ଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୁବନ ତ୍ରୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଥ ଧର୍ମ ଅନାଦି ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଏବଂ ତାହା ତ୍ରିଭୁବନ ସ୍ଥିରର କାରଣ ଅଟେ। ସ୍ଥିତିର ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁବନ ଆମର ରହୁଛି ତାହାର ସ୍ଥିତିର କାରଣ ବିଷୟରେ ନାଥ ଧର୍ମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠି ନାଥ ଶବ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଥ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନାଥ ଆମେ କୁହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତେଣୁ ନାଥ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୋକ୍ଷ ଦାନରେ
ଦକ୍ଷ ଯିଏ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିଲେ ଆମ ମନରେ ଆମେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ନାଥରେ ନାଥ ବ୍ରହ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଯିଏ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଥ ଅର୍ଥ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ଥଗିତ ବା ଦୂର କରିବାରେ ଦକ୍ଷ ସେଇ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ନାଥ ଶବ୍ଦର ଆମେ ଅର୍ଥ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି, ନାଥ ହେଉଛି ନାଥ ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଥ ଅର୍ଥ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାଭିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ 5ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବଧୂତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଓ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଆମର ନାଥ ଧର୍ମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାମ୍ଭିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ଯେଉଁ ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାମ୍ଭିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଭିନ୍ନ 5ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବଧୂତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅବଧୂତ ଓ ସିଦ୍ଧି ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ନାଥ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆସି ଏଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନା ଅବଧୂତ ସିଦ୍ଧି ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାରଣ ନାଥ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଅବଧୂତ ସିଦ୍ଧି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନାଥ ଶବ୍ଦର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ। ଯେଉଁଟା କହିଲି, ନାଥ ଶବ୍ଦର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରଭୁ ବା ବିଦ୍ଧ କରିବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ। ଉଭୟ ଯୌନ ଓ ବୈଧ ଓ ବ୍ରଜଯାନ ସିଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଥ ପଦବୀ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ନାଥ ଶବ୍ଦ ଅତି ସାଧାରଣ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶବ୍ଦରେ ନାଥ ଶବ୍ଦ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ଧର୍ମର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ବହୁତ ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଠ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ଧର୍ମର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତି ଘଟିଥିଲା। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ କିଏ ଥିଲେ ନା ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ନାଥ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ତ ସେଇ ନାଥ ଶବ୍ଦ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଧାମକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାଥ ଧର୍ମ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ନାଥ ଧର୍ମ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି। କ'ଣ ସେମାନେ ନାଥର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ନା ଧାମକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବରେ ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଧାମକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜଣେ ଥିଲେ, ସିଏ ନାଥ ଶବ୍ଦର କ'ଣ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଗରଖପନ୍ଥୀ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଏକ ପଦବୀ ମାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ଅର୍ଥରେ ନାଥ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କ'ଣ ଧାମକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶାର ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ରହିଛି, ନାଥ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ନାଥ କହିଲେ ନା ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାଥମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବୋଲି ନାଥମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ନାଥମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କାହାଠାରୁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାରଣ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତ୍ରିଶୂଳ, ଡମ୍ବରୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ଉପାସକ ଥିଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନାଥ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି କେଉଁଠି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ହେଇଛି ନା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ନାଥମାନେ ନିଜେ କହିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ସମସ୍ତ ଯୋଗୀ ଶିବଗୋତ୍ରୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ପରାଶର ପଦ୍ଧତି ମତରେ ନାଥ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ଗର୍ଭରେ ଅବଧୂତ ଔରସରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାଥ କିଏ ନା ଅବଧୂତ କାହା ଗର୍ଭରେ ନା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟାଙ୍କ
ଗର୍ଭ ମାନେ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପରାଶର ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ପରାଶର ପଦ୍ଧତି, ସେଇଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ନାଥ ଜାତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଥ ଜାତି ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭର ଅବଧୂତ ଔରସରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରେକ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ଅନାଦିନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରି ନାଥ ଧର୍ମର 12 ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଗରେକ ସଂହିତାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋରଖ ସଂହିତା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଗୋରଖନାଥ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋରଖ ସଂହିତାରେ ନା ମାଛ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ତ ନାମ, 12 ପଥ ଧରି ତୁଜେ ହୋଇବୁ ଉପାମ, ବାଳା ଗୋରେଖକୁ ତୁମେ କରିବୁଟି ଶିଷ୍ୟ, ଜଗପଥ ଉଦ୍ଧାରିବ କହିଲୁ ବିଶେଷ, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚେଲା କରି ଅନାଦି ଗୋସାଇଁ, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ଏ ମାତ୍ର କହି। କ'ଣ କହିଛି ନା ମାଛ ଠାରୁ ଜାତ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନାଥର ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମାଛ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥ। ମାଛ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ରଖାଯାଇଛି। 12 ପଥ ଧରି ତୁ ଯେ ହୋଇବୁ ଉପମ, ଅର୍ଥାତ୍ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥ କ'ଣ କହିଛି ନା ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଯେଉଁ ଗୋରଖ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ଅନାଦିନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଅନାଦି ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଅନାଦିନାଥ ତାଙ୍କ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରି ନାଥ ଧର୍ମର 12ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ କାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ କଲେ ନା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ହେଉଛି କାହାକୁ ନା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ 12 ଗୋଟି ଧର୍ମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଗୋରଖ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଅନ୍ୟତ୍ର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋରେଖନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଯେତେ ଯୋଗୀ ଜାତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ମୁଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋରେଖନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଯେତେ ଯୋଗୀ ଜାତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଶୁଣ ବାବୁ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଯୋଗୀ ମହିମା, ଗୋରେଖଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗୀ ହେଲେ ଉତ୍କର୍ମା। ଯେଉଁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପଙ୍କ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋରଖ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଶୁଣ ବାବୁ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଯୋଗୀଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣ, ଯେ ଗୋରଖଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ଗୋରଖ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି, କିଛିଟା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଭାରତରେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କ'ଣ କ'ଣ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି ନା ଯୋଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଅଳ୍ପାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହି ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ଧର୍ମର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, କାରଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ବାହାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କେବଳ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇନଥିଲା, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ବାହାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖିବା ନା ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ତିବ୍ବତ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଊଣା ନୁହେଁ। ଭାରତର ଜନଗଣନା ହିସାବରେ ଗୋରଖପନ୍ଥୀ ବା ନାଥପନ୍ଥୀ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ପକ୍ଷର ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଗୋରଖନାଥୀ, ଅଘୋରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଗୀମାନେ ଏଥିରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା କେବଳ ଭାରତରେ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇନଥିଲା, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଥ ଧର୍ମୀୟ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁ ଦେଶରେ ନା ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ତିବ୍ବତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ନାଥ ଧର୍ମ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗୀ କହିଲେ ହିଁ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ନା ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେଇମାନେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ
କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ନାଥ କିଆରବାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠାରୁ ସାକ୍ଷାତ କାଳରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତାଲିକାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଥ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 25,000 ହେବ। କେଉଁଠାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥଧର୍ମୀ ପ୍ରାୟ 25,000 ହେବ ବୋଲି? ନା କିଏ ଜଣାଇଥିଲେ? ନା ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ନା ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ନାଥ କିଆରବାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଙ୍କ ଠାରୁ ସାକ୍ଷାତ କାଳରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତାଲିକାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଜଣେ କିଆରବାଙ୍କଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତାଲିକା ଥିଲା। ସେଇ ତାଲିକାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 25,000 ହେବ। କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। କେଉଁ କେଉଁ? ନା କଟକ, ପୁରୀ, ମନେ ରଖିବେ କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। କାରଣ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ନାଥ ଧର୍ମ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି, ଯାହାକି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମଠ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଧାନ ମଠ। ତ ଆଜି ଆମେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ନାଥ କ'ଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଓ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପୀଠ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା, ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି କ'ଣ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତାର PDF ବନେଇ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଏହି PDFଟିର ନୋଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ନୋଟ୍ଟି ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ନିଜ ନୋଟ୍ ବନେଇଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ କପିରେ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ତା ଆଗରୁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ରିଭିଜନ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।